हाय पिला माने समस्त को ओडिया सार यूट्यूब चैनल को स्वागत। यही वीडियो सप्तम श्रेणी पिला समस्ते जानी ओडिशा आदर्श विद्यालय वार्षिक परीक्षा चली अच्छी आग को सप्तम श्रेणी ओडिया विषय परीक्षा अच्छी तेणु यही वीडियो प्रस्तुत करी अच्छी। यही वीडियो आम आलोचना करवा सप्तम श्रेणी ओडिया विषय गद्य विभाग में जिते सब चैप्टर्स अच्छी प्रत्येक पाठर सारांश केवल आम मुख्य केतोटी पॉइंट उपर आलोचना करवा मुख्य मुख्य चैप्टर्स गुड़िक कौन सब मुख्य पॉइंट रही क्यों प्रश्न आसी था से आलोचना करवा। आगु पद विभाग मुझे सेयार करी जो मैंने भी देखिन डिस्क्रिप्शन लिंक सेयार कर तुम्हें देखिपार। वीडियो भल लगे पे लाइक करदेव। ओडिया सार व्हाट्सएप चैनल अच्छी जो मैंने भी फॉलो कर फॉलो करदेव। मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक सेयार कर चलो आम विलम्ब नक वीडियो आरंभ करवा। तो पिला गद्य विभाग प्रथम चैप्टर्स है रामायण कथा। रामायण कथा लेखक होउछन्ति मधुसूदन राव। यही लेखार यही रामायण कथार समग्र रामायण कथा खूब संक्षेप लेखक मधुसूदन राव वर्णना करिसेंति। समग्र समस्ते जानिथिबा भारत वर्ष रे अयोध्या नाम गोटे नगरी अच्छी। से नगरी रे प्राचीन काल रे दशरथ नाम जड़े राजा थिले। तांकर तीनोटी राणी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। कौशल्या गर्भरू जन्म लाभ करते श्री रामचंद्र। कैकेयींकर गर्भरू भरत एवं सुमित्रा गर्भरू लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ वार्धक्य अवस्था पदार्पण करने को जाउछन्ते माने वृद्धा समय आसीगलानी तेणु से राज्य भार निजर ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को दे देबा पई प्रस्तुत करुछन्ते एवं अयोध्या मध्य आयोजन मध्य चली। रामचंद्र राजा हेबे यही कथा शुणिकी प्रजा माने मध्य बहुत खुशी कारण राम प्रजावत्सल थिले। प्रजा मान दुख कथा बुझुथिले तो समस्ते खुशी। किंतु से समय कौन है मंथरा नामक एक दासी कुप्रकृतिर दासी कौन कले कैकेयी को कुमंत्रणा देले। कौन कहले कि तुम पुओ भरत थाउ थाउ रामचंद्र राजा हेबे। तो कैकेयी कौन कले मंथरा कथा मानिकी दशरथ को दुईटी निष्ठुर वर मागिबाकू बसिले। से दुईटी वर कौन थिला कि रामचंद्र वनवास करेंगे 14 वर्ष पाई एवं भरत राजा हेबे। जेहेतु कैकेयी दशरथ को मृत्यु मुखर बचाई थिले अर्थात दशरथ थरे बहुत असुस्थ रे पड़ी थिले। सही समय कैकेयी प्राणपण चेष्टा करथिले दशरथ को बचाइबा पाई। से समय दशरथ कथा देते दुईटी वर देवे बोलिकी तेणु यह से समय कैकेयी दुईटी वर मागिले। से रामचंद्र 14 वर्ष पाई वनवास जीवे एवं आउ गोटे है भरत राजा हेबे। तेणु जेहेतु दशरथ कथा देइथिले कैकेयी को दुईटी वर देवे बोली तेणु बाध्य होइकी दशरथ वर देइचंती। वर स्वरूप रामचंद्र जाइछंती वनवास 14 वर्ष पाई। से समय भरत निज मामू घरे थिले आसिकी देखिले अयोध्या हाहाकार लोक मैंने कांदुछंती एवं जानिले रामचंद्र वनवास जावा कथा। तेणु भरत चलीगले वन को रामचंद्र को फेरई आनिबा पाई तांकर देखाला चित्रकूट पर्वत रे। किंतु रामचंद्र बापांकर वचन रक्षा पाई सत्य पालन पाई से बारण कले अयोध्या को फेरिबा पाई। बरं रामचंद्र प्रबोधना दे कहिले निजर पादुका देले एवं फेरई देछंती। भरत मध्य फेरी आइछंती एवं रामचंद्र पादुका को सिंहासन में रखी बकल वस्त्र परिधान करी रामचंद्र परी फलमूल आहार करी राज्य सिंहासन परिचालना करिछंती। तो रामचंद्र अपर पक्षरे चित्रकूट पर्वत पुणी चलीगले पंचवटी वन को। सेठी रहिले राम लक्ष्मण सीता। से पंचवटी वन रे रहितबा समय गोटे रावण कथा जानी समस्ते मंद प्रकृतिर दुर्मति रावण सीता को चोरी कर नहीं। सीता को प्रलोभन देखिंट निजर राणी करने किंतु सीतामाता कथार पड़ी ना। रामचंद्र सबुआड़े खोजिशंती हनुमान सहायता सुग्रीव सहायता खोजिशंती। परिशेष राम रावण मध्य युद्ध होइछे। युद्ध रावण विनाश होइछंती राम शर तापर रावण निधन हैला परे से माने फेरी आइछंती। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या को फेरी आइछंती। पुणी थरे अयोध्या खुशीर
ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। କୈକେୟୀ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହା ଭୁଲିଯାଇ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସୀତା ମାତା ରାବଣ ପାଖେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଖରାପ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ଭ୍ରାତା ରାମଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତପୋବନ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲେ, କୁଶ ଓ ଲବ। ସେଇଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଲବ କୁଶଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମିତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରଣ କଲେ, ମନା କଲେ। ବରଂ ସୀତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କଲେ, ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ରାଜା ମହାରାଜା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ଲବକୁଶ। ସେହି ଯଜ୍ଞ ପୀଠରେ ଲବକୁଶ ରାମାୟଣ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଚେହେରା ମୁଖକୁ ଯେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିଚୟ ପାଇକି ଜାଣିଲେ କି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସୀତାମାତା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ସୀତା ଦେବୀ ପରମା ସତୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ନୀରବ ରହିଲେ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୀତା ଦେବୀ ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହୋଇ ଭୂତଳରେ ବାତାହତ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ବଡ଼ ପଣିଆ କେଉଁଠି, ସେ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲେ, କେତେ ମହାନ ଥିଲେ, ମରିଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପଣିଆ କେତେ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ, କେତେ ବଡ଼ ଥିଲେ, ଲୋକେ ମରିଗଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଛାତ୍ରାବାସରେ ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କାଛ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲେ। ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ। ହଇଜା ଲାଗିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଭଲ ଭାବେ ଅଙ୍କ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଗଣିତ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ନିୟମିତ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଥିଲେ, ସଚେତନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। 1930 ମସିହା ଜାଣିଥିବା ପିଲାମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସେନାପତି ଭାବରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହା? 1930 ମସିହା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସେନାପତି ଭାବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1921 ମସିହାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେଦିନେ ସମାଜ ପତ୍ରର ସମାଜ କାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଶ ଖାତିର ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ବାପା ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିବାହ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ। 3ଟି ପୁତ୍ର ହେଲେ ରାମ, ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଝିଅ ହେଲା ନିଶା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ହିଁ
ଲୋକସେବା କରିବା, ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କାହାର ରୋଗ ହେଲେ ସେବା କରିବେ, ଲୋକ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ମଡ଼ା ଉଠାଇବେ ବା ଶବ ଉଠାଇବେ, ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛଣ ଛପର ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ। ରାତ୍ରିରେ ଗାଁରେ ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ମା ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ 1945 ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେ କେବେ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। 1930ରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଥିଲା। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କେତେ ମସିହା? 1930। କେଉଁ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ? ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଅଟକବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୀତା କ୍ଲାସ। ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କେଉଁ ଜେଲରେ ଗୀତା କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଜେଲ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। 1971 ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ କଫ ଜମି ଯାଇଛି। ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶଙ୍କା ମଣିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ବିଛଣାରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ନିଜେ କିଛି ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳ 6:25 ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ବାଳକ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ବାଳକ ନଚିକେତାର ସାହସ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିନିଷ୍ଠା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ଅଟଳ ଉଦ୍ୟମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା କିପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତା ପାଖରେ କେମିତି ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଭରି ରହିଥାଏ। ଛୋଟ ବାଳକ ନାଁ ହେଲା ନଚିକେତା। ତାର ସାହସ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି କେମିତି ନିଷ୍ଠା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ସେ କେମିତି ଅଟଳ ରହିଥିଲା ତାହା ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତଥା ଲେଖକ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବାଚସ୍ପତି ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞର ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ। ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ମହର୍ଷି ବାଚସ୍ପତି କେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଯଜ୍ଞ? ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ। ସେହି ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ହେଲା ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିବେ। ତ ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ବାଚସ୍ପତି ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଅଛି। ପରିଶେଷରେ ରୁଗଣ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଚିକେତା ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କି ବାପା ଏଭଳି ରୁଗଣ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରି କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନଚିକେତାଙ୍କ ମନେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଜୁଟିଲା। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ତ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? କିନ୍ତୁ ବାପା ବାଚସ୍ପତି ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ନଚିକେତା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ତ ବାଚସ୍ପତି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହିଲେ, ଯା, ମୁଁ ତତେ ଯମକୁ ଦାନ କଲି। ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସତକୁ ସତ ନଚିକେତା ଯମପୁରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାପା ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ? ନଚିକେତା କହିଲେ, ଆପଣ ପରା ମୋତେ ଯମକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ବାପାଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ତାହା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତେର ଆଗରେ ସିନା ଏମିତି କହିଥିଲି, ତାହା କ'ଣ ମୋର ସତ କଥା ଥିଲା କି? ନଚିକେତା କହିଲେ, ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ହୋଇକି ଆପଣ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ବି ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ହେଲା ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ମୋତେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯମକୁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନଚିକେତା ବାହାରିଛନ୍ତି ଯମଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ। ସେଇଠି 3 ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲେ।
କେମିତି ଯମଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିନାହିଁ, କାଳ ପୂରି ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କର ସାହସ ଦେଖି କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଯମଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। ନଚିକେତାଙ୍କର ପିତୃଭକ୍ତି, ସାହସ, ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ନଚିକେତା ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିଲେ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ହରାଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦୂର ହେଉ ଏବଂ ମୋତେ ପୂର୍ବ ପରି ସ୍ନେହରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ନଚିକେତା ବର ମାଗିଲେ, ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାପରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏ ସମସ୍ତ କେମିତି ଦୂର ହେବ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କଲେ, କେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ, ମୋତେ ତାହା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ଖୁସି ହେଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ସଂସାର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଯମ କହିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ତ କିଛି ମାଗିନାହଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଗ ତୃତୀୟ ବରରେ। ତ ନଚିକେତା କହିଲେ, ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତେବେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ମହା ଋଷି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ବିଫଳ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହୋଇକି କେମିତି ସେ ଆଗ୍ରହ ସହ, ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏଭଳି ମନେ ରଖିବା ମନ୍ତ୍ର, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବା କଷ୍ଟକର କଥା, କିନ୍ତୁ ନଚିକେତା ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ ଯମରାଜ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଚିକେତା ସ୍ମରଣ କରି କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯମରାଜ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜର ରତ୍ନ ମାଳା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନଚିକେତାଙ୍କୁ। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ବାଳକର କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଟ୍ରାଫିକର କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଥାଏ, ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାହା ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ କୋଟି ଲୋକ ଆଘାତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାୟ 40% ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ରକ୍ଷା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ମାନି ଚାଲିଲେ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା। ନଗରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଦେବ, ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ରହିଥାଏ। ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ନ ଯାଇ ସେଥିରେ ଚାଲିବା ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ। ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ରହିଥାଏ। ସେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ କ'ଣ, ଜେବ୍ରା ପରି କଳା ଧଳା ଦାଗ ରହିଥାଏ। ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ରାସ୍ତାକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସବୁଜ ଆଲୁଅ, ନାଲି ଆଲୁଅ, ହଳଦିଆ ଆଲୁଅ, ଏ ସମସ୍ତ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛେ, ବ୍ରେକ୍, ବେଲ୍, ଲାଇଟ୍, ହର୍ନ, ଦର୍ପଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଯିବା ଆଗକୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯିବା ଆମ ପକେଟରେ ନିଜ ଠିକଣା ରଖିବା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିବା, ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବା କଥା, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଏ ସମସ୍ତ। ଏହି ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରାପତ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବା। ତ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ କ'ଣ, କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆମର କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା,
ए प्रकार प्रश्न गुड़िक आसी थाए। परवर्ती प्रबंध है काठरू भात घासरू दूध वायु चीनी। शुणा को अजब लगुच पे काठरू केमती भात हो, घासरू केमती दूध हो, वायु केमती चीनी हो। लेखक होउछन्ति गोकुलानंद महापात्र। यही प्रबंधटी आधुनिक विज्ञान मनुष्यर आवश्यकता पूरण पर नुआ नुआ उपाय चिंता करने सह आश्चर्यजनक उद्भावन कर उल्लेख कर जनसंख्या वृद्धि संगे संगे खाद्य समस्या सृष्टि होबार निश्चित भाव में आशंका रही। जिते मात्रा आम जनसंख्या बढ़ुचे से परिमाण में खाद्य समस्या धीरे धीरे बढ़ुचे। तार समाधान करने को वैज्ञानिक माने वर्तमान ठू गवेषणा कर चली। तो कौन सब गवेषणा रही से विषय वस्तु ये दि जाए काठरू भात घासरू दूध वायु चीनी प्रबंध। तो बोस्टन विश्वविद्यालय से राशन विभाग रे एक विषय उपर दीर्घ आलोचना चली थाए। खाद्य है मनुष्यर जीवन, शिक्षा कह, सभ्यता कह, संस्कृति कह कि राम राज्य कह, सबुतिर मूल अच्छे खाद्य। खाद्य नहेले ए समस्त ध्वंस पाई। यह दृष्टि देखिए प्रत्येक देशर प्रधान समस्या है खाद्य। आम आजिकल कृषि जहाँ खाद्य पदार्थ आहरण करुचु ताहा केवल आमको मोटामोटी पुष्टिसार, श्वेतसार, स्नेहसार जातीय खाद्य जोगाऊे। प्रश्न आसता पे आम क्यों सब खाद्य पुष्टिसार पाचे, क्यों सब श्वेतसार पाचे, क्यों स्नेहसार पाचे। देखिए धान, गहम, बाजरा, मांडिया, आलू आदि आम पाचे श्वेतसार जातीय खाद्य। प्रश्न आसते 2 मार्किया। ठीक सेमती स्नेहसार कौन पाचे, सरिष, चीनाबादाम आदि चाषरू। एवं पुष्टिसार कौन पाचे, रबी फसल और गोपालन, मत्स्य उत्पादन, कुकुड़ा पालन आम पुष्टिसार जात खाद्य पाचे। दिन को दिन आम जनसंख्या बढ़ा संगे संगे लोक मैंने कौन करेंगे, चाष जमी पर घर करेंगे। तद्वारा कौन चाष जमी कमिज, उत्पादन कमिज, तो निश्चित भाव में खाद्य समस्या तेणु वैज्ञानिक मैंने गवेषणा करमती आम जमी देख गछटी जमी खाद्य प्रस्तुत करुच्ची, गछटी जदि कर आम कहीं नहीं। साधारणतः गछ, पत्र, काठ आदि सेल्युलोज प्रचुर परिमाण रही है। रासायनिक प्रक्रिया साहाय्य सेल्युलोज अणु को विभक्त कर श्वेतसार तथा शर्करा अणु परिणत करने किसी विचित्र नुहे। तेणु एपाई चाउल कल, अटा कल, मैदा कल, चीनी कल बसा परिवर्ते आम जो काठ कल करवा से प्रचुर परिमाण में मैदा, अटा, चीनी इत्यादि पाइपर। आश्चर्यजनक कथा नुह। चाष जमी तथा गृहपालित पशु संख्या कमी आसिले भी आम पुष्टिसार जातीय खाद्य कौन पाइबा, समुद्रर जीवजंतु ठारू। आम समुद्र एते जीवजंतु अच्छा जिते खाइले सरब नहीं। से आम से सामुद्रिक प्राणी गुड़ी को रूपांतरित कर दूध, दही, छेना परिणत कर। आमर विस्तृत समुद्र कूल अंचल कारखाना मान गढ़ी उठ जो कारखाना पर्याप्त परिमाण दूध, दही, छेना उत्पादित हो। जेहेतु समुद्रर आकार अति विराट, यह आमको हजार हजार वर्ष वर्ष धरी दूध, दही, छेना, माछ, मांस जोगाई पार। कृषि विज्ञान जिते बेले लोक मानू खाद्य जोगाइबार असमर्थ हो, से समय आमर रसायन विज्ञान निश्चित भाव में आमको खाद्य जोगाइब। यही गवेषणा चली थाए बोस्टन विश्वविद्यालय रसायन विभाग रे वैज्ञानिक मान द्वारा।